الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم وصل وبلغ مثل سباب ما قرأناه من القرآن العظيم وما سلنا ما سلمناه هذه هدية واصلة برحمة نازلة بركة شاملة بعد القبول منا إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى حضرات أهل بيته الطيبين وأصحاب الأكرمين وأزواجه طاهرات أمهات المؤمنين وإلى حضرات جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين. خصوصا إلى حضرة شيخنا سلطان الأولياء شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله تعالى سره وإلى حضرة شيخنا سلطان العارفين عاشق الرسول الشيخ السيد أحمد كبير الرفائي قدس الله تعالى سره وإلى حضرة شيخنا سلطان الهند خواجة معين الدين الجستي الأجميري قدس الله تعالى سره وإلى حضرة شيخنا صاحب الكرامات والمقامات قطب الزمان السيد محمد الشريف المدني قدس الله تعالى سره وإلى حضرة شيخنا سيم ولي الله المدبوري قدس الله تعالى سره وإلى حضرة شيخنا ومرشدنا وملاذنا تاج العلماء السيد عبد الرحمن البخاري قدس الله تعالى سره ونفعنا الله بعلومه وإلى حضرة شيخنا نور العلماء عبد القادر المصريان قدس الله تعالى سره وإلى حضرات جميع من ماتوا من علماء أهل السنة والجماعة. اللهم انفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وحفظ علينا من فيوضاتهم وبركاتهم في الدارين. اللهم بحقهم اللهم حسن كل مرادنا وبلغ مقصودنا وتمم نيتنا وأد ديوننا واشف أمراضنا وأنجه مطالبنا وقل حاجاتنا يا قاضي الحاجات. اللهم بارك لنا في كل أمورنا وفي حفلتنا هذا وفي محفلنا هذا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين وتول جميع أمورنا في من توليت وبارك لنا فيما أوتيت وقنا شر ما قضيت. اللهم كن لنا عونا ومؤينا أينما كنا وحيثما كنا وفيما كنا. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا يا حفيظ من شر سحر الساحرين وعين الآئلين وكيد الكائدين ومكر الماكرين وشر الظلمة والفسقة والغصبة والسرقة وشر الدهرين وشر العقوبة وشر سائر الكفار. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كلها وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا في كل أمورنا يا رب العالمين. اللهم اجعل كيد من كادنا في نهره ومكر من مكر بنا عائدا إليه
ووفرة من حفر لنا وفرة باقيا وفيها ومن جعل لنا سبقة الخداع يجعله يا سيدي مسوقا إليها مساة فيها وأسيرا لديها. اللهم وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته خيرا ورشدا بجاه شفينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبهؤلاء السادات المذكورين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ഏറ്റവും സ്നേഹവും ആദരവും നിറഞ്ഞ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുഹീദ്ദീൻ ജുമാ മസീദി കൊളക്ക് ഇതിരെ അധീനത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ടിരിക്കത്തെ SBS മക്കളെ ബഗ്ഗിലെ നടക്കടേങ്കത്തെ ഈ ഒരു വലിയൊരു കാര്യക്രമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വാഗതം ചൊല്ല ഒരു കർത്തവ്യം മാത്രം ആയിട്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഉദ്ദേശം. അതിനിടയ്ക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ മുഈനുദ്ദീൻ എത്രമാ ಬೇಗ അസರಿಗೆ എത്തിട്ടേ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇടയ്ക്കായിട്ട് മുഈനുദ്ദീൻ ഞങ്ങൾ ഈ സദസ്സിക്ക് എത്ര ആ മുഈനുദ്ദീനെ ഒരു പാട്ട് പ്രാരംഭിക്കലോട് കൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ റായത്ത് ഖതീബ് ഉസ്താദ് അബ്ദുൽ ബഷീർ മദനി ഉസ്താദ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉസ്താദിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ബർദ മജ്ലിസ് പരിപാടി ആരംഭിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പുറത്തുള്ള എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾ വന്ന് സ്റ്റേജ് ഭംഗിയാക്കി തരണമെന്ന് ആദ്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. കാരണം ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട തുല്യതയില്ലാത്ത കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു മഹാനും ഒരു വലിയൊരു പാണ്ഡിത്യത്തിൻ്റെ ഉടമയും കൂടിയായ ചരിത്രത്തിലെ എത്ര പുസ്തകം എഴുതിയാലും തീരാത്ത മഹാനായ താജുൽ ഉലമ ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ പേരിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു ബുറുദ മജ്ലിസ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ കൂടിയ നിങ്ങളെല്ലാവരും സദസ്സിലിരുന്ന് ഭംഗിയാക്കി തന്നാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആ എട്ടിക്കുലത്തിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറുൽ അസീസ് തങ്ങൾ ഈ ഒരു സദസ്സിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. കാരണം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ സംഭവമാണ്. മുഅ്മിനീങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും സ്വാലിഹീങ്ങൾ ഖബറിൽ വെച്ച് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫസയറല്ലാഹു അമലക്കും വറസൂലുഹു എന്ന ആയത്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഞങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും സ്റ്റേജ് ഭംഗിയാക്കി തരണമെന്ന് ആദ്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്വാഗതം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്വാഗതം ദുആ ആക്കേണ്ടതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാണുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും, ഈ കാണുന്ന ഭംഗിയാക്കലും, ഈ കാണുന്ന എല്ലാ മിനിച്ചറുകളും, ആ റോഡ് മുതൽ ഈ സ്റ്റേജ് വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ നാട്ടുകാരായ ഹിരിയ ആൾമാരും അതുപോലെ ബാലക്കാരും കൂടി
എത്രയോ അധ്വാനം അവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സ്വാഗതമല്ല വേണ്ടത്. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പരിപൂർണമായ ആത്മാർത്ഥമായ നിങ്ങളുടെ ആമീനും അതുപോലെ ദ്വാമാണ് വേണ്ടതെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കാരണം അത്രയും അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും അല്ലാഹു കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തലോടുകൂടി എൻ്റെ സ്വാഗതത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ്. കാരണം ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന അതുപോലെ താജുൽ ഉലമ ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ പേരിൽ നടത്തപ്പെടുന്നതായി ഈ ഒരു ബുർദ മജ്ലിസ്. കാരണം ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹാണ് ഈ ബുർദയിൽ പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ ആ ബുർദ കൊണ്ട് നേടിയതായ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ബുർദ മജ്ലിസിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ലൊരു നിയ്യത്തിലിരിക്കണമെന്ന് ആദ്യമായി നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ആ ഒരു ബുർദ മജ്ലിസിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ദുനിയാവും ആഖിറവും വിജയിച്ച് കിട്ടണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിച്ച് തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഈ നടത്തുന്നതായി SBS കുട്ടികൾ നടത്തുന്നതായി പരിപാടിയിൽ അവരുടെ പേരാണെങ്കിലും ഈ നാട്ടിൻ്റെ എല്ലാ ഹിരിയ വ്യക്തികൾ കൂടി അവർ പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണ്. കാരണം താജുൽ ഉലമ ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറുൽ അസീസ് തങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, തങ്ങളെ വാക്ക് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തങ്ങളെ പരിപൂർണമായിട്ടും കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇവിടുത്തെ ഹിരിയ വ്യക്തികൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരെന്ത് പറഞ്ഞു? ഇനി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ആ താജുൽ ഉലമ ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറുൽ അസീസ് തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കണം, ആ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആ കുട്ടികൾക്ക് തിരിയണം, ഇനി വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാകണമെന്ന് ഇവിടുത്തെ ഹിരിയ വ്യക്തികൾ തീരുമാനിച്ചപ്പോഴാണ് SBS പകൽ ഈ കാര്യക്രമം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വാഗതത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ്. ഈ മുഹിയുദ്ദീൻ ജുമാ മസ്ജിദ് ഇത് റബീഉൽ ആഖിർ തിങ്കളാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ കാണുന്നതായ ബാനർ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാകാം. നൂറുൽ ഉലമ വേദിക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുൽ ഉലമ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറുൽ അസീസ് നമ്മുടെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയോ അധ്വാനങ്ങൾ സഹിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുപോലെ താജുൽ ഉലമ ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറുൽ അസീസ് തങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല എന്ന് മഹാന്മാർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞതായി ഞങ്ങൾ കേട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പിന്നെന്താണ് പറയേണ്ടത്? അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടുന്ന് മുഹിയുദ്ദീൻ ജുമാ മസ്ജിദ് പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹിയുദ്ദീൻ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ അനുസ്മരിച്ചും കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പള്ളിക്ക് പേരിട്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പള്ളിക്ക് ഇത്രയും മഹത്വമുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് മുഹിയുദ്ദീൻ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അതുപോലെ താജുൽ ഉലമ ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറുൽ അസീസ്, അതുപോലെ നൂറുൽ ഉലമ ME ഉസ്താദ് തുടങ്ങിയ മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അവരുടെ ബർക്കത്തോട് ദീർഘായുസ്സുള്ള ആഫിയത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഈ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് അതുപോലെ തന്നെ സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ള സർവ്വ മെമ്പർമാർക്കും ആദ്യമായി സ്വാഗതം പറയുകയാണ്. അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ഈ സദസ്സ് കണ്ടിട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾക്ക് അല്ലാഹു ദീർഘായുസ്സുള്ള ആഫിയത്ത് നൽകി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അത് ഞാൻ സ്വാഗതമായി അവർക്ക് പറയുകയാണ്. അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ARDKയും SSFും അതുപോലെ SBS തുടങ്ങിയ എല്ലാ സംഘടനയുടെ ആൾമാരും നമുക്ക് ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് ദുആ ചെയ്യുകയാൻ അല്ലാഹു അവർക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആ ദുആ അവർക്ക് സ്വാഗതമായി ഞാൻ അരുളുകയാണ്. അതുപോലെ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഉപവിഷ്ടരായ നമ്മുടെ ഈ പരിസര നാടിൻ്റെ കുറേ ഉസ്താദുമാരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ന് ഉദ്ഘാടന കാര്യക്രമം നിർവഹിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖതീബ് ഉസ്താദ് താജുൽ ഉലമ ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറുൽ അസീസ് തങ്ങളെ കാലിൻ്റെ അടിയിലിരുന്ന് കുറേ വർഷം പഠിച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറേ ശിഷ്യന്മാരെ വാർത്തെടുത്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഖതീബ് ഉസ്താദ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മോട് ഉദ്ഘാടന കാര്യക്രമം നിർവഹിക്കുന്നു. ആ ഉസ്താദിനും ഞാൻ സ്വാഗതം മോതുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സർവ്വ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും സ്വാഗതം മോദി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ കാണുന്ന കസാലയിലിരുന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ മുഈനുദ്ദീൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടേക്ക് എത്താൻ പോവുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നല്ല ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്കുള്ള ആ ഒരു ഗാനം നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ കുട്ടികൾക്ക് എത്തിച്ചേരും എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാര്യക്രമത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചതായ എല്ലാ
ആൾക്കാർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദീർഘായുസ്സുള്ള ആഫിയത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന ദുആ കൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടന കാര്യക്രമം ഉസ്താദ് നിർവഹിക്കാൻ പോകുന്നു. അതിനു മുമ്പായി കുറേ ആൾക്കാർ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്രയോ സംഭാവനകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും ഉസ്താദ് അവിടെ നിന്ന് ദുആ ചെയ്യും എന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. കുറേ ആൾക്കാർ കുറേ ഉദ്ദേശം വെച്ച് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല താജുലുലമ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ പേരിൽ അവർ ഉദ്ദേശം വെച്ച് നടത്തിയതായ അവരുടെ നേർച്ചയും എല്ലാം കുറേ ആൾക്കാർ വന്ന് പറഞ്ഞതുണ്ട്. നമുക്കത് ആ ഉദ്ദേശം വെച്ച് നമ്മൾ കരുതിയത് കൊണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ കാര്യം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കുറേ ആൾക്കാർ അനുഭവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ താജുലുലമയുടെ പേരിൽ നടത്തപ്പെടുന്നതായ ബുർദ മജ്ലിസ് നിങ്ങളെല്ലാവരും സഹകാരി ആകണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ ആ വാക്കുകൾക്ക് ഞാൻ വിരാമം കുറിക്കുകയാണ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായ ഒരു കാര്യമാണ്, ഏതൊരു കാര്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന് ഓതി തുടങ്ങിയാൽ ആ കാര്യം ബർക്കത്തിലായി പൂർത്തിയാകുന്നതിൽ സംശയമില്ല എന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അത് പ്രകാരം തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യക്രമവും തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന് ചൊല്ലി കുട്ടികളോട് പറയിപ്പിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും തുടങ്ങിയ ഒരു കാര്യക്രമമാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു കാര്യക്രമം ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖതീബ് ഉസ്താദ് ഉദ്ഘാടനം ഈ സമയത്ത് നിർവഹിക്കുന്നു. ഉസ്താദ് അവരെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്വാഗത സമിതിയുടെ പ്രസിഡന്റ്, ചെയർമാൻ, അതുപോലെ കൺവീനർ അടക്കമുള്ള, അതുപോലെ ARDക്കും SSFും ഇതിലെല്ലാ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറിമാരും എല്ലാവരെയും ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചും കൊണ്ട് ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്ത് എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ഈ കാര്യക്രമത്തെ ഉദ്ഘാടനം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സലം ഖതീബ് ഉസ്താദിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫി റസൂലില്ലാഹ് വഅല ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹി അൽഫായിസീന ബിറിദാ അമ്മാ ബഅദ്. ഫഅഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലദീന ആമനൂ വഅമിലുസ് സ്വാലിഹാതി സയജ്അലുഹുർ റഹ്മാനു വദ്ദാ. സദഖല്ലാഹുൽ അലിയ്യുൽ മൗലാനൽ അലീം. വസ്ഫദക വബല്ലക വറസൂലുഹുൻ നബിയ്യുൽ കരീം. വനഹ്നു അലാ ദാലിക മിനശ് ശാഹിദീന അശ്ശാകിരീന വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ندعوك ربي تضرعا وتذللا بأسمائك الحسنى إليك توسلا ورسولك المختار ثم ذوي الأولى
من أهل بدر المكرمين إلهنا أجل بفتحهم منك يا رحمننا أجل بفتحهم منك يا رحمننا بأبي وأمي أنت يا خير الورى صلاة ربي والسلام مؤطرا വേദിയിലിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ, അതേപോലെ നമ്മുടെ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ, ഈ മഹത്തായ ബുർദ മജ്ലിസിൻ്റെ സ്വാഗത സമിതി അധ്യക്ഷ ഭാരവാഹികൾ, SYS, SSF, ദബ് കമ്മിറ്റി, SBS എല്ലാത്തിൻ്റെ പ്രാസ്ഥാനിക നേതാക്കന്മാർ, മറ്റ് പ്രാസ്ഥാനിക നേതാക്കന്മാർ, ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സഹോദരന്മാർ, സഹോദരികളെ, മുഹിയുദ്ദീൻ ജുമാ മസ്ജിദ് കൊളയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ അധീന സംസ്ഥയായ SBS ചെറിയ കുട്ടികളുടെ സംഘടനയാണ് SBS. നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം, എൻ്റെ വാക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കണം. SBS-ൻ്റെ ചെറിയ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന ആ കുട്ടികളുടെ സംഘടനയാണ് SBS. ഈ SBS എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ സംഘടന ഇന്ന് 1.5 ലക്ഷത്തോളം ഉറുപ്പികൾ ചെലവഴിച്ച് ഇതാ വലിയ ബുർദ മജ്ലിസ്. എന്തിനാണ് ബുർദ മജ്ലിസ്? ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ ഖദ്ദസുല്ലാഹു സിർറഹു തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാക്കപ്പെട്ട ഈ റടികളാണ് ബുർദ മജ്ലിസ്. അതുകൊണ്ട് താജുൽ ഉലമയുടെ 2ാമത്തെ ആണ്ട് നേർച്ചയ്ക്ക് അതിൻ്റെ അംഗമായി ഇവിടെ ബുർദ മജ്ലിസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ സ്റ്റേജിലുമുണ്ട്, ഈ സദസ്സിലുമുണ്ട്. ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ SBS-ൻ്റെ ഈ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ഈ പ്രവർത്തനം ഇത് അദ്ദഅവതു ഇലല്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ളതായ ഒരു പ്രബോധനമാണ്. ഇത് എല്ലാ ഉസ്താദന്മാർക്കും, നാട്ടിൻ്റെ കാരണവന്മാർക്കും, ചുറ്റുവശത്തിൻ്റെ നാട്ടുകാർക്കും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മളെ നാട്ടിലും SBS ഉണ്ടാക്കണം, SBS വളർത്തിയെടുക്കണം. SBS-ൻ്റെ കണക്കിൽ ഇങ്ങനത്തേതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടാക്കി SBS, SYS, SSF, സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് അത് ഉയർത്തണം. അങ്ങനെ ഉയർത്തിയാൽ മാത്രമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമാക്ക് തൃപ്തി ഉണ്ടാവുക. കാരണം ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനെ ഏറ്റവും കുറച്ചും വരുത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ച സമയത്ത് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമുകാർക്ക് സലാം ചെല്ലാൻ പാടില്ല, തബ്ലീഗ് സലാം ചെല്ലാൻ പാടില്ല, അതേപോലെ സലഫിക്ക് സലാം ചെല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന് പുസ്തകത്തിൽ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ട്. അതിനെ തിരുത്തണം. ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു ആ പുസ്തകത്തെ തിരിച്ചെടുക്കണം, ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു ആ പുസ്തകത്തിൽ അതിനെ ചേഞ്ച് ആക്കിയിട്ട് ബിദ്അത്ത് പ്രസ്ഥാനക്കാർക്ക് മാത്രം സലാം ചെല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന് എഴുതണം. എന്നിങ്ങനെ ഈ പരിശുദ്ധമായ ദീനിൻ്റെ ആശയം ഇന്ന് നിങ്ങൾ എൻ്റെ യുവാക്കന്മാരെ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കണം. ഇന്ന് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാം വലിയ പോയ്സനാണ്, വലിയ വിഷമാണ്. സലഫിനേക്കാളും വലിയ പോയ്സൺ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാം. അവർ നമ്മളെ പോലെ എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ആചാരം ചെയ്യും, അവസാനം അവരെ ആശയം നമ്മളെ ഉള്ളിലെ കുത്തിക്കയറ്റും, നമ്മളെ ബ്രെയിൻ വാഷാക്കും. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, അങ്ങനെ ആ ആശയം പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ ആശയം അവർക്ക് സലാം ചെല്ലാൻ പാടില്ല. അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനെ കളിയാക്കുന്നവരാണ്. മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ മൂത്രവീത്തിയ അറാബിൻ്റെ സന്തതികളാണ്, അവർ ജൂതൻ്റെ സന്തതികളാണ് എന്ന് ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പാഠപുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട്
അങ്ങനെ നമ്മൾ മദ്രസയിൽ ഞങ്ങളെ കഴിഞ്ഞു പോയ മുൻഗാമികൾ അവർ പഠിച്ച ആ സമയത്ത് അതിനെ തിരുത്തണം, അതിനെ ചേഞ്ചാക്കണം, അതിനെ ഇല്ലാതെയാക്കണം എന്ന് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അതിനേക്ക് അധ്വാനിച്ചപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ എന്ന് പറഞ്ഞു, ഭൂരിപക്ഷം നോക്കിയിട്ട് ദീനെ തീരുമാനിക്കാൻ ഞാനില്ല, അങ്ങനത്തെ കസാല എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീന് മാന അലൈഹി വസുഹാബി, ഞാനും എൻ്റെ സ്വഹാബികൾ ഏതി ഒന്നിലാണോ അതാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത്, അത് മാത്രമാണ് ദീന്. അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയുന്നെങ്കിൽ മാത്രം ഈ കസാല, ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കസാല വേണ്ട. 89ാമത്തെ ഇസവിൽ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് എന്ന് ധൈര്യത്തോടുകൂടെ പറയാൻ നമുക്ക് ശക്തി പകർന്നു തന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അവരുടെ ആ മഹാന്മാർ കാണിച്ചതാണ് SSF, അതാണ് SYS, അതാണ് SPS. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ്റെ ബാധ്യതകൾ, ഞാൻ മുസ്ലിമീങ്ങളാകുന്ന നമുക്ക് കുറേ ബാധ്യതകൾ ഉണ്ട്. ആ ബാധ്യതകളിൽപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദഅവതു ഇലല്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിലേക്ക് പ്രബോധനം, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിലേക്ക് ആളുകളെ വിളിക്കുക. എങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുക? നമ്മളെ ദീനിലേക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ വരി എന്ന് വിളിക്കലല്ല. നാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ കാണിച്ചതായ ആശയങ്ങൾ ആദർശത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ കണ്ട് അതാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ ഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക്കുദ്ദീനാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു സ്വഹാബത്താണ്. അവർ അതാ ലോകത്തിൻ്റെ നേതാവ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം ദീന്, ഇതിൻ്റെ പ്രബോധനം അവസാനം കുറിച്ചുകൊണ്ട് പറയും, അൽയൗമ അക്മൽതു ലക്കും ദീനക്കും വഅത്മംതു അലൈക്കും നിഅമതി വറദീതു ലക്കുമുൽ ഇസ്ലാമ ദീനാ. ഓ ജനങ്ങളെ, ഇതാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ എല്ലാ വിധിവിലക്കുകളും ഇന്നത്തെ ദിവസത്തേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ട്. വഹീൻ്റെ എല്ലാ വെളിച്ചങ്ങളും എല്ലാ വിധികളും ഇന്നൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു. ആകാശത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തിലേക്ക് കൈനീട്ടി ചോദിക്കുന്നു, അല്ലാഹുമ്മ ഹൽ ബല്ലഗതു, അല്ലാഹുമ്മ അൽ ബല്ലഗതു, അല്ലാഹുവേ ഞാനെല്ലാം എനിക്ക് ഏൽപ്പിച്ചത് എത്തിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ? എൻ്റെ കയ്യിൽ നീ ഏൽപ്പിച്ചതെല്ലാം ഞാൻ എത്തിച്ചു കൊടുത്തില്ലയോ? എന്നിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സ്വഹാബികളോട് മുന്നിട്ട് പറയുന്നു, ഓ സ്വഹാബികളെ, ഫൽ യുബല്ലിഗു ഷാഹിദുൽ ഗായിബാ, സ്വഹാബികളെ, നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹാജിറുള്ളവർ, ഇവിടെ ഉള്ളവർ, ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത ലോകത്തിൻ്റെ ഏതെല്ലാം മുക്കുമൂലകളിൽ ആളുകളുണ്ടോ അവിടേക്കെല്ലാം അള്ളാഹിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചട്ടക്കല്ല് തങ്ങളവറുകൾ നമ്മുടെ എല്ലാം നേതാവാണ്. അദ്ദേഹം കടന്നു വരുന്നു. എല്ലാവരും തക്ബീർ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ സ്വീകരിക്കുക. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. എല്ലാവരും അവിടെ ഇരിക്കുക. സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് മറന്നു പോകണ്ട. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഹജ്ജത്തുൽ വദാഇൽ പറഞ്ഞു, ഫൽ യുബല്ലിഗു ഷാഹിദുൽ ഗായിബ, ഇവിടെ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ, ഇവരെല്ലാം ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്ത് എവിടെയെല്ലാം ലോകത്തിൽ ആളുകളുണ്ടോ അവിടേക്കെല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ പ്രകാശത്തെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക് ഇബ്നു ദീനാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹും സഹചരന്മാരും കേരളത്തിൻ്റെ കരയിലേക്ക് മലബാറിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ്. എത്തിച്ചേർന്നുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ,
എത്തിച്ചേർന്നതായതാ കപ്പലിൽ വന്ന് അങ്ങനെ കേരളക്കരയിൽ ഇറങ്ങി. ഈ ഇറങ്ങിയ ഉടനെ അപ്പു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുസ്ലിം, അപ്പു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുസ്ലിം അല്ല, മുസ്ലിം മാലിക് ഇബ്നു ദീനാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവർകൾക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായികൾക്കും ഒരു ബൊണ്ടം, ഒരു ഞങ്ങളെ പൊണ്ടം കെത്തിയിട്ട് ഇളനീര് കെത്തിയിട്ട് അതിനെ ഓട്ടയാക്കിയിട്ട് മഹാനായ മാലിക് ഇബ്നു ദീനാർ ഇത് കുടിക്കുക എന്ന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക് ഇബ്നു ദീനാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ക്ഷീണത്തിലാണ്, ദൂരത്തിൻ്റെ യാത്ര ക്രമിച്ച് വന്നതാണ്, ദാഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ പോലത്തെ ആളാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കുടിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ മാലിക് ഇബ്നു ദീനാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞെന്താണ്, മോനെ അപ്പോ ഇത് എവിടെ നിന്നാണ്, ഇതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ്, ഇതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ്റെ സമ്മതമുണ്ടോ, അല്ല കിട്ടിയ തെങ്ങ് നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതാണോ? പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, മാലിക് ഇബ്നു ദീനാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ ആ ചെറിയൊരു പ്രബോധനം ആ അപ്പൻ്റെ മനസ്സിലേക്കതാ സൂര്യൻ്റെ വെളിച്ചം പോലെ പ്രകാശിച്ചു പോയി. എന്തൊരവസ്ഥയാണ്! ഈ ദാഹിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർ ഏതോ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നവർ ഞാനൊരു ഇളനീര് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തപ്പോൾ ഇത് പൊരുത്തമുള്ളതോ പൊരുത്തമില്ലാത്തതോ, സമ്മതമുള്ളതോ സമ്മതമില്ലാത്തതോ കേൾക്കണമെങ്കിൽ ഇവരുടെ മുഖം എന്ത് തേജസ്സിൻ്റെ മുഖമാണ്, എന്തൊരു പ്രസന്നതൻ്റെ മുഖമാണ്. എന്നാൽ ഇവരെ വാക്ക് കേൾക്കും മനസ്സിലാകുന്നു ഇവരുടെ ഹൃദയം പരിശുദ്ധമായ ഹൃദയമാണ്. ഇവരൊക്കെ ഞാനും കൂടിയാൽ എൻ്റെ ഹൃദയം പരിശുദ്ധമായി പോകുമല്ലോ. അദ്ദഅ്വതു ഇലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിലേക്കുള്ള പ്രബോധനം. മാലിക് ഇബ്നു ദീനാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായികൾ ഇവിടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനെ പ്രചരിപ്പിച്ച രൂപം അങ്ങനെയാണ്. മാലിക് ഇബ്നു ദീനാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതാ അപ്പ് ഇസ്ലാമിലെ അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വ അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതാ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നു. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ്റെ ബാധ്യതകൾ ഏതെല്ലാമാണ്? ഒന്നാമത്തെ ബാധ്യത ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ അദ്ദഅവതു ഇലല്ലാഹ്, അതൊരു ബാധ്യതയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബാധ്യതയുണ്ട്, അൽ ഈമാനു ബില്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക. ഏറ്റവും വലിയൊരു ബാധ്യതയാണ്. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അധികാരിയാണ്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അധികാരിയാണ് അള്ളാഹു. നമുക്കെല്ലാം തന്നവനാണ് അള്ളാഹു. അവനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക. അവൻ്റെ ആ അള്ളാഹുവിനുള്ള വിശ്വാസത്തിനെ നാളെന്തോറും ദൈനംതോറും വർദ്ധിപ്പിക്കുക. അതിനേക്ക് വാൾട്ടേജ് കൂട്ടുക. അതിനെ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ട് പോവുക. എങ്ങനെയാണ് വർദ്ധിക്കേണ്ടത്? എന്താണ് ഈമാൻ? അത്തസ്ദീഖു ബിമാ ജാഅ ബിഹിൻ നബിയ്യു സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം അപ്പടിയായി വിശ്വസിക്കുക. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സത്യമാക്കുക. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുക. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്വയം നഫ്സിനേക്കാൾ സ്നേഹിക്കുക. അങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചു സഹോദരങ്ങളെ, മഹാന്മാരായ സ്വഹാബികൾ, മഹാനായ ഇബ്നു മാജ റിവായത്ത് ചെയ്ത ഒരു ഹദീസിൽ പറയുന്നു, കുന്നാ നതഅല്ലമുൽ ഈമാന ഖബല അൻ നതഅല്ലമൽ ഖുർആൻ. ഖുർആനിനെ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഖുർആനെ പഠിച്ചിട്ടല്ല ഈമാന്. ഖുർആനെ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നാം ഈമാനെ പഠിച്ചു. എന്താണ് ഈമാൻ? തസ്ദീഖുൻ നബി ബിമാ തസ്ദീഖു അത്തസ്ദീഖു ബിമാ ജാഅ ബിഹിൻ നബിയ്യു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നു അതെല്ലാം വിശ്വസിക്കുക. ഖുർആനെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം നബിനെ മനസ്സിലാക്കലല്ല, നബിനെ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഖുർആനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഫിഖിന്റെ സർവ്വ കിതാബ് എടുത്ത് നോക്കൂ. അവ്വലു വാജിബിൻ അലൽ ആബായി
തഅലീമു അന്ന നബിയനാ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഉലിദ ബി മക്കത വതുഫി ഫിൽ മദീന ബിൽ മദീന. ഇങ്ങനെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മദ്രസ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മുടെ നബിയുടെ പേരെന്ത്? മുത്തു മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹ്. ആദ്യമായി ഒരു കുട്ടിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഉമ്മപാപ്പന്മാർ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് ചെറിയ കുട്ടിക്ക് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. അവിടുത്തെ പേരുകൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക, അവിടുത്തെ ഉമ്മാൻ്റെ പേര് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക, അവിടുത്തെ ബാപ്പാൻ്റെ പേര് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക, അവിടുത്തെ ഉപ്പാപ്പന്മാരുടെ പേര് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. അവിടെ എവിടെ നിന്നാണ് അവർ ആ നബി പൂജാതരായ നാട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക, ആ നബി വഫാത്തായ നാട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതാണ് ആദ്യം നിർബന്ധമായത്. മൊത്തത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുക. അങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ നബിയോട് അങ്ങേയറ്റത്തെ അനുരാഗമുണ്ടാകും, അങ്ങേയറ്റത്തെ പ്രേമമുണ്ടാകും. അവിടെ നിന്ന് അവസാനം പ്രണയിക്കും, സല്ലപിക്കും. അങ്ങനെ സല്ലപിച്ചാൽ ആ നബിന്റെ ആശയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും, അവിടുത്തെ ആദർശം സ്വീകരിക്കും. അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചാൽ അൽ ഈമാനു ബില്ലാഹ്. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക. അവിടെയാണ് ഈമാന് താമാകുന്നത്, ഇല്ലെങ്കിൽ താമാവുകയില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ട്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ അംഗത്തിലെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോരോ അവയവങ്ങളും അവിടുത്തെ ഷൈർ മുബാറക് ബർക്കത്തുള്ളതാണ്. അതിനെ നിഷേധിച്ചവൻ മൂമിനാവുകയില്ല. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുടിനെ കളിയാക്കുന്ന മൂമിനല്ല, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഉഗുറിനെ കളിയാക്കുന്ന മൂമിനല്ല. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനമോ ആരെങ്കിലും കളവാക്കിയാൽ, ആരെങ്കിലും നിസ്സാരമാക്കിയാൽ, അവഹേളിച്ചാൽ അവൻ മുഅ്മിനല്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ആദ്യം വിശ്വസിക്കണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശറഫാക്കപ്പെട്ടതാണ്. അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചതിൻ്റെ ശേഷമാണ് അൽ ഈമാനു ബില്ലാഹ്. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് പരിചയമില്ലേ? മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു പണ്ഡിതനാണ് ബൽഅം ഇബ്നു ബഊറ. എത്ര വലിയ പണ്ഡിതനാണ്! അർശ് നോക്കി ദർസ് നടത്തുന്ന പണ്ഡിതനാണ്. അർശല ലൗഹ് നോക്കിയിട്ട് ആയിരക്കണക്ക് മുതഅല്ലിമുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കിതാബ് എഴുതിയെടുക്കും, പകർത്തിയെടുക്കും. പക്ഷേ അദ്ദേഹം എന്താക്കി? അള്ളാഹുവിനെ, ഖുർആൻ, തൗറാത്ത് കലക്കി കുടിച്ച് അള്ളാഹിനെ മനസ്സിലാക്കി, എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി. മൂസാ നബിയെ ദൂരമാക്കി. മൂസാ നബിക്ക് സ്ഥാനമില്ല. മൂസാ നബിക്ക് ശപിച്ചു. കൈകൂലി കാശ് കിട്ടിയപ്പോൾ മൂസാ നബിയെ ദൂരമാക്കിയപ്പോൾ അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, മസലുഹു കമസലിൽ കൽബു. ആ ബൽഅം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ പറയുകയാണ്, ഓ നായാണ്, തൊട്ടാൽ 7 പ്രാവശ്യം കഴിക്കുന്ന നായാണോണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നതുപോലെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഷൈർ മുബാറക്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്, അത് എങ്ങനത്തെ വേണാവട്ടെ, നബിൻ്റെതാണ് എന്ന് പേര് പറയപ്പെട്ടാൽ ആദരിക്കുക, ബഹുമാനിക്കുക, അതിനെ സ്വീകരിക്കുക, അത് ഉൾക്കൊള്ളുക. എന്നാൽ മാത്രമാണ് അവിടെയാണ് ഈമാൻ പൂർത്തിയാകുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈമാൻ പൂർത്തിയാകണം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അൽ ഇൽമോ, പഠിക്കണം. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഇൽമു ധാരാളം കരസ്ഥമാക്കണം. ഏതെല്ലാം വേദിയിൽ ഇൽമു കിട്ടുന്നോ, ഏതെല്ലാം മജ്‌ലിസിൽ കിട്ടുന്നു, ഏതെല്ലാം ആലിമു നിൽവ കിട്ടുന്നു, അവിടെ നിന്നെല്ലാം ഇൽമിനെ കരസ്ഥമാക്കണം. ഇൽമു ധാരാളം പഠിക്കണം. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഈ ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്നവർ പണ്ഡിതന്മാർ അല്ലാത്തവർ ഇല്ല. അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ
അവർ ഔലിയാക്കന്മാരാണ്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ആ ഇൽമിനെ ഏതെല്ലാം നിലക്ക് പരത്താൻ സാധിക്കുന്നോ അതിൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഇൽമിനെ പരത്തുക, ഇൽമ പഠിപ്പിക്കുക, ഇൽമ പഠിക്കുക. അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇൽമാണ്. മഹാനായ താജുൽ ഉലമ എത്ര വലിയ പണ്ഡിതനാണ്, എത്ര വലിയ പണ്ഡിതനാണ്. ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹു. ഇൽമ പഠിച്ചു, ഈമാൻ പരിപൂർണമായ ഈമാൻ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ വല്ലാഹി യാ ഖൈറൽ ഖലായികി ഇന്നലി ഖൽബൻ മശൂകൻ ലാ യറൂമു സിവാക. മഹാനായ താജുൽ ഉലമ ഏത് സ്റ്റേജ് കയറിയാലും വയതിലിമു പറയുന്നൊരു ബൈത്താണ്. വല്ലാഹി യാ ഖൈറൽ ഖലായികി ഇന്നലി ഖൽബൻ മശൂകൻ ലാ യറൂമു സിവാക. വല്ലാഹി അല്ലാഹു തന്നെയാണ് സത്യം, പ്രപഞ്ചാധികാരിയായ റബ്ബേ, ഇന്നലി നിന്നെ സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണിത്. ഞാൻ കളവ് പറയുകയല്ല, ഇത് വെറും നാക്കുകൊണ്ട് പറയുകയല്ല, ലോക പണ്ഡിതൻ പറയുകയാണ്. ഇന്നലി കൽബൻ, എനിക്കൊരു കൽബുണ്ട്, എനിക്കൊരു ഹൃദയമുണ്ട്. മശൂകൻ, ഇഷ്കുള്ള കൽബു, അനുരാഗമുള്ള കൽബു, പ്രണയമുള്ള കൽബു. ലാ യറൂമു സിവാക. വല്ലാഹി യാ ഖൈറൽ ഖലായികി ഇന്നലി ഖൽബൻ മശൂകൻ ലാ യറൂമു സിവാക. ഓ നബിയേ, തങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൽബ, ആ ഹബീബിനോട് അങ്ങേറ്റത്ത ആ പ്രേമം അനുരാഗം കൊണ്ട് അതാ ലംഘുന്ന കൽബുകൾ, മൈരിഫത്ത് കിട്ടി മരിച്ച കൽബു. മഹാനായ താജുൽ ഉലമ ഇതാ ഇപ്പോൾ എട്ടിക്കുളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ കാണുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവർ പറഞ്ഞ എല്ലാ സ്റ്റേജിലും പറയുന്നത് ഇൽമ പഠിക്കണം, ഇൽമാണ് പ്രമുഖം. ഏത് കിതാബ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും എനിക്ക് ഒരുപാട് കിതാബുകൾ ചൊല്ലി തന്നിട്ടുണ്ട്, ഖാലിദ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബൈദാബ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ വലിയ വലിയ കിതാബുകൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ട് കാണാപ്പാടം. എവിടെയെങ്കിലും വായിക്കാൻ കിട്ടിയെങ്കിൽ വായിക്കടാ, നിനക്ക് കിട്ടുവാടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാനായ താജുൽ ഉലമ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഓർമ്മിക്കാം. സഹോദരന്മാരെ, അപ്പം ഇൽമ പഠിക്കണം. അതിൻ്റെ ശേഷം അൽ അമലു ഇന്നൽ വൽ അസ്ർ ഇന്നൽ ഇൻസാന ലഫീ ഖുസ്ർ ഇല്ലല്ലദീന ആമനൂ വഅമിലുസ് സ്വാലിഹാത്ത്. ഇല്ലല്ലദീന ജനങ്ങൾ മുഴുവനും പരാജയത്തിലാണ്. ഇല്ലല്ലദീന ആമനൂ വഅമിലുസ് സ്വാലിഹാത്ത്. ഈമാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈമാനുള്ളവർ വിജയിച്ചവരാണ്. ഏത് ഈമാന്? റസൂലുള്ളാഹിനെ മഹബത്ത് വെക്കുന്ന ഈമാൻ. സലഫിൻ്റെ ഈമാനല്ല, ജമാഅത്തുകാരുടെ ഈമാനല്ല. സലഫിക്കും ജമാഅത്തുകാർക്കും തബ്ലീഗും ചാച്ചലുള്ള ഈമാനല്ല. ഒറിജിനൽ സുന്നയായിട്ട് താജുൽ ഉലമ കാണിച്ച മാർഗത്തിന് ആര് പിൻപറ്റിയോ അതാണ് യഥാർത്ഥമായ ഈമാൻ. സഹോദരന്മാരെ, ആ അമല് അത് ചെയ്യണം. മഹാനായ താജുൽ ഉലമ എന്താണ് കാറിൽ പോകുമ്പോൾ ഖുർആൻ ഓതുന്നു. നമുക്കൊരു ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ ഓതുമ്പോൾ തലകുത്തുന്നു. ഒരു വെഹിക്കലിൽ പോകുമ്പോൾ, ഒരു ട്രെയിനിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഖുർആൻ ഓതാൻ ഇങ്ങനെ മുസ്താബ് അലക്കിച്ചാൽ നമുക്കിങ്ങനെ തല വേദനിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഒരു പ്രാവശ്യം മഹാനായ താജുൽ ഉലമ ഇങ്ങനെ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മഹാനുലക്ക് വല്ലാതെ ഛർദി തുടങ്ങുന്നു, വല്ലാത്ത വയറിളക്കം തുടങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ ഛർദിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ കാഷ്ടിച്ച് ഇങ്ങനെ ട്രെയിനിലാണ്. പെട്ടെന്ന് പോകണം. വയസ്സുള്ള കാലമാണ്, വാർദ്ധക്യം പിടിച്ച കാലമാണ്. പക്ഷേ മഹാനായ താജുൽ ഉലമ ദൂരമായ കൊല്ലത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ളുഹാന സമയമാകുമ്പോൾ മഹാനായ താജുൽ ഉലമ ളുഹാ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വുളൂഎടുക്കാൻ പോകുന്നു. ഒക്കെയുള്ള കാദ്യമ ചോദിക്കുന്നു, ഉസ്താദേ ക്ഷീണമുണ്ടല്ലോ, ഫർദ് നിസ്കാരമല്ലല്ലോ, സുന്നത്തല്ലേ, ഇന്നൊന്ന് ഒഴിച്ചുകൂടെ എന്ന് ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ, പോടാ, എനിക്ക് ഉപദേശിക്കാൻ ആരടാ? എൻ്റെ അല്ലാഹ്ക്ക് ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു, എനിക്ക് ളുഹാ നിസ്കരിക്കണം. ആർക്ക് കഴിയും അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാൻ? നമുക്ക് പനി വന്നിട്ട് അങ്ങ് ഉദ്ഘാടനാക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ നിസ്കാരം കള്ളായി.
പിന്നെ അത് സുമറായിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പതുക്കെ ഫർദ് നിസ്കരിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ടാണ്. ഒരാഴ്ച കഴിയും. ഒരു പനി വന്നിട്ട് പനി വരുന്ന മുന്നേ എട്ടുന്ന പനി സുമറായതിൻ്റെ ശേഷം 8 ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിസ്കരിക്കാൻ ഞാൻ തുടങ്ങും. പക്ഷേ താജുലുലമ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, മഗ്‌രിബിൻ്റെ ശേഷം എത്ര 20 റക്അത്ത് അവ്വാബ് നിസ്കരിക്കുന്നില്ലേ, വിത്ർ നിസ്കാരം 11 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നില്ലേ, രാത്രി തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുന്നില്ലേ, 12 റക്അത്ത് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുന്നില്ലേ. ഒരു റമദാൻ മാസത്തിൽ എത്ര ഖതമാണ് തീർക്കുന്നത്, എത്ര ഓത്തുകൾ. എല്ലാ വിഷയത്തിലും പരിപൂർണനായൊരു പണ്ഡിതൻ മഹാനായ താജുൽ ഉലമാ അവർ കാണിച്ചു തന്ന ആ അമല് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം. നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർ എത്തിക്കൊണ്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ ഉദ്ഘാടനം ഉസ്താദെത്തിയല്ലേ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിർത്തും. സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാം. രണ്ടാമത്തേത് ഇൽമ്, മൂന്നാമത്തേത് അമല്, നാലാമത്തേതാണ് അദ്ദഅവ, ദഅവത്ത്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ SYSകാർ, SBS-കാർ, SSFകാർ, ഞങ്ങളെ ജമാഅത്തുകാർ. നമ്മുടെ ജമാഅത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ജമാഅത്താണെങ്കിലും ഉസ്താദന്മാരെ മാത്രം അധ്യപസിച്ചിട്ടിട്ട് ഉസ്താദന്മാരെ ലോക്കിട്ട് വെക്കുന്നതിനൊക്കെ ജമാഅത്താകാൻ പാടില്ല. നാട്ടിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കണം. നാട്ടിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിക്കാർ ശ്രമിക്കണം. ഉസ്താദന്മാർ അയില പോയ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കാനല്ല, ജമാഅത്ത് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ മാത്രമല്ല ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി. ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ പറയുകയല്ല, മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണ്. ഒരു ജമാഅത്ത് ആ നാട്ടിൻ്റെ എല്ലാം ചിന്തിക്കണം, എല്ലാ ഭാഗത്തും കൈകാര്യം ചെയ്യണം. അതേപോലെ അവിടുത്തെ അധീനതമായ സംഘടനകൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രോത്സാഹനം നൽകണം. അങ്ങനെ നൽകിയാൽ ഒരു ജമാഅത്ത്, ഒരു നാട് കുന്തും ഖൈറ ഉമ്മ, നല്ല സമുദായമായി മാറും. അദ്ദഅവത്തുൽ ഇസ്ലാം, അദ്ദഅവത്തു ഇലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിലേക്കുള്ള ദഅവത്ത്, പ്രബോധനം. ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ഉലമ AP ഉസ്താദ് തവ്വലല്ലാഹു ഉംറഹു, മഹാനായ AP ഉസ്താദിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്താണ് പഠിച്ചു. ഞങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കണം. ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തനം എന്താണ്? പള്ളിൻ്റെ റൂമു, പള്ളിൻ്റെ കക്കൂസ്, വേറെ അപ്പുറമൊന്നുമില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അങ്ങനെയല്ല. ഇന്ന് അമേരിക്കത്താണ്, നാളെ കനഡയിലാണ്, പിറ്റേന്ന് മൊറോക്കോയിലാണ്. അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പയുള്ള മരത്തിലേക്കല്ലേ മനുഷ്യന്മാരെ കല്ലേരിത്. ഈ മരത്തിൽ മാങ്ങുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കിടാ കല്ലേരിയും. പയമുള്ള മരത്തിലേക്ക് എന്തേപോലെ AP ഉസ്താദ് സുൽത്താനുൽ ഉലമ ആ മഹാനവരുടെ പ്രവർത്തി പോലോത്തൊരു പ്രവർത്തനം ഇന്ന് ആർക്കും സാധ്യമില്ല. മഹാനവറുകൾ നമുക്ക് ആൺകുട്ടികളെ പോലെ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കൽപ്പ് തന്നൊരു മഹാനാണ്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, നാം അവരെ കണ്ട് പഠിക്കണം. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നമ്മെക്കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം കഴിയുന്നോ. ഉദാഹരണത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാരണക്കാർ ഞങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അത് ഉസ്താദന്മാർ വാതിലിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചാൽ മതിയാവില്ല. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണ്ട. ഒരു പോക്കറ്റ് കിട്ടി റിക്ഷയിൽ, അല്ല ബീണ്ടി കിട്ടി, 1 ലക്ഷം രൂപയിലുണ്ട്, അതുപോലെ നെക്ലേസ് ഉണ്ട്. അതിനെ അടുത്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊടുത്താൽ പിറ്റേന്ന് പേപ്പറിൽ വന്ന് മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ 1 ലാഖ് കിട്ടിയ ഒരു പാക്കറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു. ആ വാർത്ത വായിക്കുന്ന ആരാണ്? എഞ്ചിനീയർ വായിച്ചു, ഡോക്ടർ വായിച്ചു, സാധാരണ മാസ്റ്റർ വായിച്ചു, സർക്കാർ അധികാരി വായിച്ചു, മുഖ്യമന്ത്രി വായിച്ചു, പ്രധാനി വായിച്ചു, എല്ലാവരും വായിച്ചു പറഞ്ഞു ഇസ്ലാം, ഇസ്ലാം, ഇതാണ് ഇസ്ലാം. ഒരു പോക്കറ്റ് കിട്ടി. ഇതാണ് പ്രവർത്തനം. അല്ലാതെ പേരും ആദ്യം പറഞ്ഞ പ്രവർത്തനമല്ല. ആ ദർശനം ഉൾക്കൊള്ളുക, ആ ദർശനം കാണിക്കുക. നമ്മളെ കൊളക്കിൻ്റെ പാലക്കറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വാർഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയി വരും. വാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും ചട്ടക്കളിലേക്ക് എപ്പോഴും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തങ്ങ നോക്കുന്നു. എല്ലായിടത്തേക്ക് പോകും. കൂടെക്ക് നിങ്ങളങ്ങനെ എല്ലായിടത്തേക്ക് പോകണം, ദീനി പഠിക്കണം, ഇങ്ങനത്തെ നോക്കിയ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കണം, ഇങ്ങനെ ദീനി പ്രബോധനം ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ റോൾ മോഡലായി ആധുനിക കാലത്തിൻ്റെ യുവാക്കന്മാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് നബിനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത്, അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇങ്ങനെ മിഞ്ചരുട്ടി ഇതാക്കും 4 പെണ്ണുങ്ങും 4 ആൾക്ക് വരുന്നത് അവിടെ അള്ളാഹിൻ്റെ ദീനെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു ദീന്
പ്രചരിപ്പിക്കണം. അപ്പം ഈ 4 കാര്യങ്ങളിൽ നാം ചെയ്യണം. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ ആളുകൾ എല്ലാത്തിലേക്കും സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമയമായി. ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റാക്കിയത് ഉദ്ഘാടനമാണ്. കാമണിക്കൂർ 5 മിനിറ്റ് വിചാരിച്ചതാണ്. അങ്ങനെ കാഘണ്ട വിചാരിച്ചു, അവസാനം അരഘണ്ടായി. പിന്നെ ഉസ്താദന്മാർ എത്തിയിട്ടില്ലാന്ന് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റുമായി. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും എത്തി. അൽഹംദുലില്ലാ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന പരിശുദ്ധമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വാക്യം ഖുർആനിലെ സൂക്തം കൊണ്ട് ഈ വലിയ മഹാസംഗമം ഇവിടെ അഷ്റഫ് ഉസ്താദുണ്ട്, ചട്ടക്കൽ തങ്ങ നമുക്ക് ദുആക്ക് നേതൃത്വം തരാനുണ്ട്, മൊയിനുദ്ദീൻ ഇങ്ങനെ ബാംഗ്ലൂർ പാടാനുണ്ട്. എല്ലാം കേട്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് മദീനത്തേക്കാക്കണം. മനസ്സ് മദീനത്തേക്ക് ഇഷ്ടം നിറഞ്ഞിട്ട് നല്ല ദുആ ഇവിടെ നടക്കുന്നു. ആ ദുആയിലുള്ള കൂടി നിങ്ങൾ അവസാനം ശീറണിയുണ്ട് എല്ലാം വാങ്ങിയിട്ടല്ലാതെ ഒരു കുട്ടി ഇവിടെ പോകരുത് എന്ന് പ്രത്യേകം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല എല്ലാവർക്കും ഖൈർ നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വആഖിർ ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ ബുർദ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ചട്ടക്കൽ തങ്ങൾ ഉസ്താദ്, അതുപോലെ കിന്യ തങ്ങൾ നമ്മുടെ സദസ്സിൽ ഉണ്ട്. ആ സയ്യിദന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ ഒരു ബുർദ കാര്യക്രമം തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. ഈ കൂടിയ മുഅ്മിനീങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്, നമ്മുടെ SBS കുട്ടികൾ നിങ്ങളെ അടുത്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 50 ഉറുപ്പിൻ്റെ കൂപ്പണും 20 ഉറുപ്പിൻ്റെ കൂപ്പണുമായി നിങ്ങളടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ആ വരുമ്പോൾ നല്ല നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. കാരണം കുറേ ചിലവുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ ബുർദ കാര്യക്രമം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി എത്തിയ അസഫ് മുസ്ലിയാർ അടക്കമുള്ള എല്ലാവരും ഉസ്താദുമാർക്കും എൻ്റെ വകയിൽ, അതുപോലെ മുഹീദ്ദീൻ ജുമാ മസ്ജിദ്, അതുപോലെ എല്ലാ സമിതിൻ്റെ വകയിലും ഉസ്താദ് അവർക്ക് സ്വാഗതം പറയുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉസ്താദിൻ്റെ ബുർദ കാര്യക്രമം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും.